الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے رحم کرم سے ہم لوگ آج سورۃ الملک کی تھوڑی سی شارٹ میں ہی تفسیر دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس سے ہم اپنے عمل کو اور بہتر بنا سکیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سورۃ الملک رات میں تلاوت کرتے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو حفظ ہوگی اور کچھ کو اس کی فضیلت بھی پتہ ہوگی اور کچھ کو نہیں پتہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الملک کے بارے میں ہم یہاں کیوں بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں اسے ہر رات میں کیوں پڑھنا ہے سونے سے پہلے، اور پھر اس کی ہم تفسیر کو کیوں جاننے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے اس کو ہی ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے، یعنی کہ اس کو بخش دیا جائے، وہ فیور لے گی۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہماری کوئی سائڈ لے، ہمارا کوئی فیور لے، ہمارا کوئی ساتھی ہو، تو یہ ہماری سائڈ لے گی، لیکن کب؟ بس پڑھ لیا، دماغ کہیں دل کہیں، اور بس پڑھ لیا ایک وظیفہ بنا کے، اور ہمارے عمل جو ہوں گے سورۃ الملک کے ایک دم خلاف ہوں گے، تو یہ سفارش کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ جب ہم اس کے معنی مفہوم کو جانیں گے تو ہم اس کے مطابق اپنی لائف کو، اپنی لائف اسٹائل کو بدلنا چاہیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے رب کو پسند ہے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کرے گی۔ اور ایک اور ہے حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سوچئے، حجت کرے گی، لڑائی کرے گی ہمارے لیے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو شوق اور ذوق پیدا کیجیے، جنہیں نہیں یاد ہے وہ یاد کریں، اور جو ایسے ہی دیکھ کے پڑھتے ہیں بالکل دیکھ کے پڑھیں، کوئی دقت نہیں، اور جنہیں یاد ہے وہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، جنہیں نہیں یاد ہے وہ بھی اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں تاکہ ہم اس کو اپنے عمل میں لا سکیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہمیں عذاب کے قبر سے بچائے گی، جو قبر کا عذاب ہوگا اس سے ہمیں بچائے گی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کے سب سے مرحلے میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر کا ہے، اور اگر ہم وہاں پاس ہو گئے تو امید کی جا سکتی ہے نا کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پاس ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم لوگ اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج جو ہے 2 آیتیں دیکھیں گے، لیکن آپ لوگ ٹاپک لکھ لیجئے کہ جو آیت 1 سے لے کے 5 تک کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو احساس دلایا جائے کہ جو ہے کائنات جو ہے ایک منظم ہے، یعنی کہ منظم یعنی کہ بیلنسڈ ہے، دیکھنے میں کہیں سے آپ کو کچھ کمی نہیں دکھائی دے گی، ہر جگہ سے بیلنسڈ ہے، کہیں سے کوئی کمی نہیں دکھائی دے گی۔ تو ہم ایک دین والے ہیں نا، یا بھی ہم دین سیکھ رہے ہیں یا دین والے ہیں، تو ہمیں بھی کیسے ہونا ہے؟ منظم ہونا ہے، آرگنائز ہونا ہے، اور آگے بھی ہمیں آرگنائز ہو کے کام کرتے رہنا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جو یہ سورہ ملک ہے وہ ہمارے پارہ 29 میں آتی ہے، اور جو 29 ہمارا پارہ ہے وہ پورا کا پورا ایک داعیے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ مت سوچیے گا کہ دین جو ہے صرف کسی خاص انسان کا کام ہے کہ وہی سکھائے گا، ہر ایک پہ اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے۔ یہ بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ دین کا کام کچھ خاص لوگ ہی کریں گے، نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ آپ کی نوٹس کیوں بنوائی جا رہی ہے؟ اسی لیے کہ آپ اس میں اپنے عمل کے پوائنٹ لکھیں،
اور پھر اپنے فیملی والوں سے، اپنے بچوں کو شیئر کیجیے، اور جن کو آپ جانتے ہیں کم از کم ہم اپنے ایریے کو تو کور کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے سورہ ملک پڑھی، سمجھی، اور اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈھالا، اور میں نے اپنے آس پاس کے ایریوں میں کلیننگ، صفائی کا کام کیا، تیرے دین کو پھیلانے اور اس کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ تو ہماری شکایت کرنے لگ جائیں گے، ادھر سورہ ملک ہمارے لیے کیا کر رہی ہوگی، سفارش کر رہی ہوگی، اور آس پاس کے لوگ کہیں گے انہوں نے پیغام کو چھپا کے رکھا، ہمیں کچھ بتایا نہیں۔ تو علم جو ہے قلم کے ذریعے سیو ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی باتیں، کچھ بھی آپ کو اگر 10 لائن میں صرف ایک لائن بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آپ لوگ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں باقاعدہ ہم لوگ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اتنا حسن ہے اور اتنا پیار آتا ہے اس سورت کو پڑھ کے، اور کب، جب ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ میں سے سمجھ رہے ہوں گے وہ فیل کر رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جو بیدہ، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہے، الملک، بادشاہت، وہوا، اور وہ، علی کل، ہر، شیء، چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ سوچئے ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، ہمارا یہاں پہ حکم چلتا ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، ہم جو چاہیں یہاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ ملک مبالغے کا صیغہ ہے، یہ حد ہے مبالغے کی، کچھ اور بھی یوز ہو سکتا تھا ملک کی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک ہی کہہ دیا، یعنی کہ ساری کی ساری کنگڈم۔ اور یہ تبارک کا جو معنی آ رہا ہے نا، یہ بڑھوتری کے معنی میں آتا ہے، زیادتی کے معنی میں آتا ہے، اور عظمتوں والا جو ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ جیسے جو برکت ہے نا، یہ کئی سارے اس کے میننگ ہیں، ثبات والا، فراوانی والا، اور دوام والا۔ دوام سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کنٹینیوٹی کے ساتھ کہیں جمائے رکھنے والا بھی ہے وہ، اور قائم رہنے والا، اور کثرت سے خیرات کرنے والا۔ وہ کس طریقے سے خیرات کرتا ہے وہ ہم بعد میں سمجھیں گے، بس اتنا جانیے کہ یہ برکت ہی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ہم لوگ سورہ ملک کو پہلے سیکھے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے، اس کی برکت کا ہی ایک معجزہ ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کی ایک نشانی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھایا ہے۔ ورنہ تو ہم آدھی گھنٹہ اسکرولنگ میں ہی چلے آتے کر کے، 8 سے 8:30 کا ٹائم یوں ہی بیت جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے تبارک ہونے کا ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت کتاب سے جوڑا، اور اس بابرکت سورت کو سننے کی توفیق دی۔ دل سے بولیے سب لوگ الحمدللہ۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں برکت چاہیے نا، تو ہر کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب دوائیں کھاتے ہیں تو بولتے ہیں بسم اللہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ اگر بسم اللہ کر کے دوا کھائیں گے دوائیں زیادہ کھانی ہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ میں دوا کھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کی شفا پہ کن کہہ دیجئے، برکت دے دیجئے اس دوا میں، کیونکہ دوا اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ وہ قادر ہے۔ کھاتے رہو تم دوا، وٹامن لیتے رہو، ملٹی وٹامن لیتے رہو، گلوکوز لیتے رہو، جو بھی جتنے بھی پروٹین لیتے رہو، لیکن جب کب فائدے ہوں گے، کب برکت ملے گی، کب صحت ملے گی؟
جب میں کن کہوں گا، کیونکہ میں قادر ہوں، تم نہیں قادر ہو، میں قادر ہوں۔ اور اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سوچیے، ہماری لائف میں سکون ہے نا، فیل کرتے ہیں نا ہم لوگ سکون، یہ بھی برکت ہے۔ آپ میں سے ہر ایک گواہی دے سکتا ہے جو بچپن سے ابھی جس بھی ایج پہ ہوگا، جو بھی اسٹیج پہ ہوگا، وہ فیل کرے کہ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، مجھے نعمت دی ہے، اور مجھے آزمائش سے بچا کے رکھا ہے۔ جو میری پہلے کی زندگی تھی اس سے میرا آج جو ہے وہ بہتر ہے۔ فیل کیجئے۔ اچھا، کچھ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ نہیں، پہلے تو میں بہت فیسلٹی میں رہتی تھی، اب نہیں رہتی۔ ایسا نہیں ہے، ہم ہیں فیسلٹی میں، لیکن ہم ناشکرے ہو چکے ہیں نا، تو ہمیں جو ان آس پاس کی جو نعمتیں ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ارے ایسے سوچ لیجئے، پہلے ہم لوگ چولہے پہ روٹی بناتے تھے، لکڑی پہ بناتے تھے، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ گیس ہے ہمارے پاس، فریج ہے ہمارے پاس، پنکھے میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ سب نعمت نہیں ہے؟ میں بڑی بڑی نعمت کی بات نہیں کر رہی، ابھی ابھی اسی کی آپ آئیے۔ ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں بتائیے؟ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز نعمت ہے۔ یہ فون نہیں نعمت ہے؟ آپ فون کے تھرو سن رہے ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا ہے، دھوپ میں نکل کے گھر بیٹھے آپ اپنے کمفرٹ زون سے کلاس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی تو نعمت ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہے نا؟ بس یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مقصد دینا چاہتے ہیں سورہ ملک کے ذریعے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل میں آئے، چھا جائے اس کی بڑائی دل میں، اور اس کے شکر میں جو ہم کمی کرتے ہیں اس کو ہم جان سکیں اور اس کو نکال سکیں۔ بڑائی کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ جب اس کو ہم جانیں گے۔ تو چلے اور آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، کہ وہ قادر ہے۔ کیسے قادر ہے؟ جب شعور سے پڑھیں گے نا تو اس کی ہر جگہ قدرت سمجھ میں آئے گی۔ ہماری بیماریوں پہ وہ کن کہہ دیتا ہے تو وہ قادر ہے، ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے، اچانک ہم گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، کون ہے جو بچاتا ہے ہمیں؟ سوچتے رہیے، فیل کیجئے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو غریب کو امیر کر سکتا ہے اور امیر کو غریب کر سکتا ہے، سب چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو قادر قدیر دو تین نامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ جب کبھی اس کی تفسیر انشاءاللہ سنیے گا وقت نکال کے، صرف ایک اس قادر اور قدیر پہ بات ہوئی ہے، ایک ایک گھنٹے، تب آپ اس کی گہرائیوں کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کی موت، اور والحیات یعنی کہ زندگی، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے اعتبار سے، وہ اور وہ عزیز الغفور غالب بھی ہے اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو مقصد بتا دیا نا ہمیں یہاں پہ، کہ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اور اس نے بنایا کس لیے ہے؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ موت جو ہوتی ہے نا وہ زندگی کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی، آج ان کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن اصل میں وہ آنکھیں کھلتی ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے ہماری برزخ والی، جو پھر کبھی جب محشر میں اٹھیں گے پھر کبھی نہیں ختم ہوگی، لیکن ہم لوگوں کا دھیان بس یہی دنیا تک لمٹائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اب وہ آزمائش کیسی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو احسن عمل کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہماری دادی کرتی تھی، یا وہ جو ہماری ساس امی کر رہی ہیں، یا وہ جو ہمارے بزرگ کر رہے ہیں؟ کون سا عمل احسن عمل ہے؟ وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ عمل جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، یعنی کہ جو سنت طریقے کے مطابق ہو۔ بس یوں مثال سمجھ لیجئے کہ نمازیں زیادہ پڑھنا اچھی ہے، لیکن ہم مغرب میں 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔
हमारे प्यारे नबी ने हमें 3 रकात बताई है, तो हम 3 रकात पढ़ेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं हम 4 पढ़ लेंगे, 1 रकात एक्स्ट्रा, तो हमें ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। तो नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, फिर वो एहसन अमल नहीं होगा। और एहसन अमल क्या हो सकता है? कि बस नमाज़ें पढ़ते रहो, बस हर वक़्त तस्बीह लेके ज़िक्र करते रहो, सुबह शाम बस कुरान पढ़ते रहो, अज़कार करते रहो। अज़कार यानी कि अल्लाह ताला का ज़िक्र, उसकी बड़ाई बयान करना। क्योंकि ये कुरान में अल्लाह ताला बार-बार कहते हैं कि सुबह और शाम में मेरी बड़ाई बयान करो, तस्बीह बयान करो। रोज़े रखना है, हज पे जाना है, उम्रे करना है। क्या यही एहसान अमल है? बिल्कुल ये एहसान अमल है। लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? अपने सारे काम को सुबह उठने से लेके रात सोने तक अपने सारे जो डेली हम लोग काम करते हैं उसको एहसन बना सकते हैं। बस नियत हमारी होनी चाहिए। लिख लीजिए आप लोग कि एहसन अमल वो होता है जो इखलास के साथ हो, यानी कि सिर्फ अल्लाह के लिए हो और सुन्नत के मुताबिक हो, तो वो एहसान अमल हो जाएगा। अच्छा, कुछ का मामला उससे अपोज़िट है। वो दीन में इतना आगे चले गए, इतना आगे चले गए, आगे का मकसद मेरा ये है कि बस इबादत, बस ज़िक्र, बस तिलावत। और अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो वो उसको सलाम करके उससे फिर बात नहीं करते, इशारों में सलाम करते हैं वो। क्या कहते हैं? कि हम वज़ीफ़ा कर रहे हैं, हम दुआएँ पढ़ रहे हैं। तो बताइए, ये एहसान अमल नहीं है कि आप अपने मेहमान को टाइम नहीं दे रहे हैं? आप अपने दिन वाले काम, हर काम को एहसन बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? चलिए हम लोग थोड़ा-थोड़ा अमल देख लेते हैं। जैसे कि कपड़ा धुलना। कपड़ा धुलना किसको-किसको मुसीबत लगता है कि हाय! मेरे शौहर तो 4 जोड़े उतारते हैं और ये मेरा छोटा वाला, ये तो दिन भर में 10 जोड़े उतारता है। हुँ? बड़े तपाक से बोलते हैं हम लोग। नहीं, हम माँ हैं, हमें तरबियत देनी नहीं बेटा, आप सफाई से रहिए, सुथराई से रहिए। आपका एक दिन में एक कपड़ा जो है चेंज हो, मैं माँ हूँ आपकी, मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी इधर-उधर ना जाए। और शौहर से जाके मत लड़िएगा आज ही, कि अब कपड़ा आपको जो है बस एक दिन में एक ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी हमें किस पे काम करना है? अपने बच्चों पे, शौहर पे नहीं। शौहर ज़िम्मेदारी बेशक है, लेकिन हमारा उन पे रोब नहीं चलेगा। हम उनके अंडर में हैं, वो हमारे अंडर में नहीं है। हमारे अंडर में कौन है? हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग हैं। बाप पे नहीं कर सकते हम लोग, प्यार से समझा बिल्कुल सकते हैं। और हम इस नियत से कपड़ा धुलेंगे कि ए अल्लाह ताला आपको पसंद है, क्या पसंद है अल्लाह ताला आपको? सफाई पसंद है। आप तो कहते हैं सूरह मुदस्सिर में गालिबन कि ए नबी अपने कपड़े को पाक रखिए। वहाँ पे तो इस माने में भी है कि कपड़े पाक रखिए और शिर्क से भी पाक रखिए, कुछ इस तरीके के माने में वो यूज़ होता है। लेकिन अल्लाह ताला मैं कपड़े पाक रख रही हूँ क्योंकि आपका हुक्म है। और अल्लाह ताला ये ईमान की शाख में से शाख है, सफाई आधा ईमान है। और मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे अब्बू ये साफ-सुथरा कपड़ा पहन के तेरे घर में जाएँ, मस्जिद में जाएँ, इसलिए मैं धुल रही हूँ, बस, हो गया। कपड़ा आप रोज़ धुलती हैं, अब वो आपका एहसान अमल हो गया। खाना हम रोज़ बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि अल्लाह मैं अपने बच्चे के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, ताकि वो दुनियावी तालीम ले, ताकि वो वहाँ से जाके हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स सीखे, ताकि वो उसके ज़रिए वहाँ बायो भी सीखे और उसके ज़रिए वो कायनात से जुड़े और आपकी मार्फत पहचाने। लोगों के दिल में कल को मेरा बच्चा एक अच्छा-सा बायो पढ़ाने वाला हो, मैथ पढ़ाने वाला हो, फिज़िक्स पढ़ाने वाला बने। दुनियावी जो तालीम है उसको लेके वो आगे डिलीवर जब करे, तो ऐ अल्लाह मेरा बच्चा आपसे जोड़ने वाला बने। मेरा बच्चा जब उसको भूख लगेगी, खाना खाएगा, तो फिर उसका जो है दिमाग सही जगह काम करेगा, वो फ़ोकस होके पढ़ाई कर पाएगा। तो फिर मुसीबत लगेगी टिफ़िन बनाना। हुँ? चलिए चैट में लिखिए क्या-क्या लिख सकते हैं और क्या-क्या हम अमल कर सकते हैं, जो हम बना सकते हैं एहसन। शादी में जाना, है ना? शादी में भी हम लोग जाते हैं, वो एहसन अमल है कि नहीं? है, लेकिन कब? जब हमारा वहाँ पे मिक्स गैदरिंग ना हो, यानी कि जेंट्स और लेडीज़ एक साथ ना हों, बेपर्दगी ना हो हमारी। हम जाएँगे
رشتے داری نبھائیں گے، بے شک جائیں گے، اور کس لیے جائیں گے؟ ہم وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے، لوگوں سے ملنا تو نہیں منع ہے نا، صلہ رحمی تو نہیں منع ہے نا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ وہاں ہم لوگ جائیں گے، لیڈیز لوگ ہیں، ہم اپنا وہاں پہ برقع بھی اتاریں گے، نقاب بھی اتاریں گے، لوگوں سے اچھے سے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی بات کر کے دعوت قبول کرنے کا حکم ہے۔ کہا گیا ہے نا کہ دعوت کو انکار نہیں کرنا ہے، تو آپ کو انکار نہیں کرنا ہے، آپ کو جاننا ہے، آپ کا احسان عمل ہو گیا۔ لیکن اگر ہم وہاں جا کے بے پردگی کر رہے ہیں، وہاں پہ میوزک ہو رہی ہے، اور وہاں پہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں وہاں سے اوائڈ کرنا ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ سلام میں پہل کرنی ہے، بے شک یہ بھی احسان عمل ہے، سلام تو ایسے بھی کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کر لو بھائی سلام، نہیں تو کہیں گے کہ سلام نہیں کیے۔ کسی کی میت میں ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ میری ساس کے انتقال میں آئی تھی تو مجھے بھی جانا ہے، نہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں جانا ہے، اور کس لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جانا ہے، اور اس لیے بھی سوچ کے جانا ہے کہ میت والے گھر میں 3 دن تک فرشتے آتے ہیں، تو ہمیں اپنے خاتمے کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، آج تو یہ میت چلی گئی، اب میرا بھی حسن خاتمہ کر دیجیے گا، جب مجھے بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اور مجھے بھی کسی ایک گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب نہ ہو، جہنم میں عذاب نہ ہو، کسی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈالی جاؤں۔ اچھا، بہت تپاک سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، جب قبر میں جائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ جن کو لگتا ہے کہ جہنم بس ایسے مذاق ہے نا، تو بس ماچس کی ایک تیلی لے لے اور 1 منٹ چھوڑ دیجئے، اس کا آدھا لے لیجیے، 30 سیکنڈ، وہ تیلی لے کے اپنی انگلی کے نیچے بس رکھے، ایک انگلی کے نیچے، اور بنا سی سا کرے ہوئے، بنا چلائے ہوئے، اگر وہ 30 سیکنڈ تک بنا کسی چیز کے برداشت کر لیتا ہے تو بالکل کرے وہ، پھر وہ جو من کرے وہ کرے، اور اگر نہیں برداشت کر سکتے تو اپنی زندگی کو پابند زندگی بنانی ہے، بس، اور کچھ ہم لوگوں کو ایکسٹرا نہیں کرنا ہے، وہی چیز کرنا ہے جو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتے ہیں، اور دیکھیے ہر رات اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ موت، کیونکہ ہم نیند کی شکل میں مر جاتے ہیں نا، بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اور ہماری 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک تو جاتی ہے ٹہلتی پھرتی رہتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں رات میں نا کہ میں یہاں ندی کے پاس ٹہل رہی تھی، میں ایروپلین میں سفر کر رہی تھی، پھر اچانک سے جب بہت شور غل ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہے واپس، اور ایک جو روح ہوتی ہے جو ہماری سانس آتی جاتی رہتی ہے، وہ ہمارے جسم میں رہتی ہے، لیکن جب موت آئے گی نا تو وہ روح نکل جائے گی، اور وہ پھر وہ والی واپس نہیں آتی ہے، ایک تو جاتی ہے ٹہل بہل کے آ جاتی ہے، لیکن ایک جو دوسری والی ہے وہ جب نکلے گی تو پھر نہیں آئے گی، پھر وہ کب آئے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں ملائی جائیں گی، سورہ تکویر میں ہے غالباً، اور کب، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ بھی شاید انفطار میں ہے، کہ جب قبریں ادھیڑی جائیں گی تب ہماری یہ جو روح ہے نا جسم سے ملا دی جائے گی، یہ جو روح ہے اور جسم ہے، اس کو بس ایسے سمجھیے کہ جیسے الیکٹرک کے تار ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں، جن سے ہم مکسر چلاتے ہیں، جن سے اپنا فریج چلاتے ہیں، جو بھی چلاتے ہیں، لیکن اگر لائٹ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب اس میں لائٹ آئے گی، کرنٹ آئے گا، تبھی ہم کام کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارا جو جسم ہے نا، جب تک اس میں روح ہے تب تک ہم اس سے کام لے سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار، لوگوں سے اچھے سے ملنا، اپنی نیتوں کو دل میں چیک کرنا، نیت دل میں کرتے ہیں نا کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن جہاں موت آئی سب ختم، ایک الحمدللہ بولنے کے محتاج ہو جائیں گے ہم لوگ۔ آج کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دیجیے، کتنا اسکرولنگ میں ٹائم جاتا ہے، اور ہر رات ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دے، ہمارے عمل کو احسن عمل بنا دے، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے کے لیے ہو، لوگوں کے لیے ہو، نہ کہ سماج کے لیے ہو، نہ کہ سسرال والوں کو دکھانے کے لیے ہو، نہ کہ میکے والوں کو دکھانے کے لیے ہو، نہ کہ جٹھانی سے اپنے آپ کو اعلیٰ دکھانے کے لیے ہو، نہ کہ نند کو گرانے کے لیے ہو، کرتے ہیں ہم لوگ یہ سب، اسی لیے میں یہاں پہ یہ چیز یوز کر رہی ہوں،
और हम सब परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनना है। कोई ये ना समझे कि मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ रहे हैं, हम बस हो गए आलिमा, हमारी हो गई बख्शिश, नहीं। एवरी डे, एवरी डे हमें ये सूरत पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है ताकि हमें हर रोज रिमाइंडर मिले। इंसान है ना, हम लोग भूल जाते हैं। इंसान को इंसान कहा ही इसलिए जाता है कि भूल जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम हर रात पढ़ो, हर रात अमल करो, और हर रात सोचो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तुम क्यों पैदा किए हो, तुम क्यों आए हो इस दुनिया में। ये जो जिंदगी है ना, ये कमरा इम्तिहान है, और कमरा इम्तिहान में कोई मौज मस्ती नहीं करता है। कमरे इम्तिहान में क्या करता है इंसान? रिलेट कीजिए अपनी लाइफ को। फोकस होता है, घड़ी पे नजर होती है, उसको लगता है कि वक्त कम है, काम ज्यादा है, जल्दी जल्दी लिख लूं। और अगर बाई चांस वो लेट आया है तो क्या ख्याल है कि उसको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा? नहीं, उसको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, वो अपनी स्पीड बढ़ाए। यानी कि अगर किसी को हिदायत लेट से मिली है, 40-50 के बाद, तो उसको चाहिए कि वो अमल जल्दी जल्दी करे, ज्यादा ज्यादा अमल करे। और जिनको जल्दी मिल गई है वो भी हुस्ने खात्मा की दुआ करें। अच्छा, कोई ये ना शिकवा करे कि मुझे बहुत लेट हिदायत मिली है, इसलिए क्योंकि हो सकता है जिस वक्त हमारे पास हिदायत का दरवाजा खटखटाया जाता और मैं उस वक्त इग्नोर कर देती। मेरी किस्मत में लिखा ही था 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में इसको एक्सेप्ट करना। तो अल्लाह ताला का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे मरने से पहले तौफीक तो दे दी। अल्लाह ताला अब जो भी मेरी जिंदगी के वक्त बचे हैं, इसको ही मैं यूटिलाइज कर लूं, इसी को मैं एहसन अमल बना लूं और आपको राजी कर लूं। हमारा मकसद क्या है आज? उम्मत का मकसद क्या है, ऐसे समझ लीजिए, बस शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, पेट भर जाए। हम्म। लेकिन हमें जो इस्लाम मकसद देता है, पेट भी देखना है। क्यों? क्योंकि बिना, अगर खाली पेट है तो फिर वर्शिप भी नहीं अच्छे से होगी ना। अच्छा, उसके बाद बच्चे भी होने हैं। किस लिए? ताकि हम जब कब्र में कल जाएं तो हमारे लिए वो सदके जारिया बने। और वो कब बनेंगे? जब हम उनको अल्लाह ताला से जोड़े होंगे। अपने आप से नहीं जोड़ना है, अपना खौफ नहीं उन्हें डालना है, वो खुद ब खुद आ जाएगा जब हम उनको अल्लाह ताला से जोड़ देंगे। देखिए, हम अपने बच्चों को 24 घंटे वाच नहीं कर सकते हैं, बेटा ये ना देखो, बेटा ये नहीं करो। हम उनको डाल दें कि देखिए बेटा, आपको मोबाइल में ये नहीं देखना है, ये नामहरम है, ये नंगी तस्वीरें नहीं देखनी है, ये आंख का गुनाह है, ये आंख का जिना है। आप उनके जहन में डाल देंगे, वो आप चाहे घर में रहें या आप जिंदा रहें या ना रहें, वो खुद ब खुद इस चीज पे अमल करेंगे। और 24 घंटे की टोका टाकी से वो नहीं सुधरने वाले। और क्या हमारा मकसद है? कि अपनी मौत को सब चीजों से अच्छी और खूबसूरत बनानी है, मीजान को अपने भारी करना है, बरज़ख की जिंदगी को दुल्हन की तरीके सो के गुजारना है। दुल्हन को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, दुल्हन को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जब हम यहाँ पे काम किए होंगे, ये दुनिया काम की जगह है, जब हम काम करके जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे सो जाने दो इसे, सुला दो इसे जैसे दुल्हन सोती है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करो। और हमारी आखिरत, आखिरत जो कभी नहीं खत्म होगी, कभी भी नहीं खत्म होगी। अगर किसी को आखिरत के बारे में शक है ना, होता है, शैतान डालता है, तो बस ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक वक्त था हम अपनी माँ के पेट में थे, छोटी सी कब्र थी वो। हमारी जिंदगी कहाँ तक थी? माँ का यूट्रस, माँ का रहम, माँ की बच्चेदानी, और उसमें जो पानी रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड या जो भी बोलते हैं उसको, उसी तक हम लिमिटाइज थे। अगर उस वक्त हमें शऊर होता और हमसे आके कोई कहता कि देखो छोटे छोटे बेबी, आपको बाहर जाना है, आप डिलीवर हो गए, और दुनिया बहुत बड़ी है, वहां पे बहुत बड़ा समुद्र है, और पहाड़ हैं, बहुत बड़ा आसमान है, आपकी मम्मा आप 6 फुट की हैं, अभी तो आप नन्हे से हो, तो क्या बच्चा इन्हें मतलब मानता? कभी नहीं मानता, बोलता मैं इतना नन्हा से हूँ अभी, 1.5 फुट का, आधा फुट का, और आप बोल रहे हो कि मेरे मम्मा पापा 6 फुट के हैं, 8 फुट के हैं, और इतनी बड़ी बड़ी जो है क्या नदियां हैं, समुद्र हैं। वो कभी नहीं मानता, क्योंकि उसकी जिंदगी कहाँ तक है? माँ का पेट, छोटी कब्र। लेकिन जब वो डिलीवर होता है तो इतनी बड़ी दुनिया देखता है। तो इसी तरीके से जब इस दुनिया से फिर हम
इस दुनिया की जो ज़मीन की छोटी-सी कब्र में जाएँगे, 6 फुट की कब्र मान लीजिए। जब वहाँ से हम निकलेंगे, जब हमारी जानें जोड़ी जाएँगी, वइज़न नुफूसु ज़ुविजत, तब हम आखिरत की ज़िंदगी को देखेंगे, जो बहुत बड़ी होगी, जो कभी नहीं ख़त्म होगी, अक्ल बंद हो जाती है हमारी। और अल्लाह ताला ऐसे एक आयत जो पहली वाली आयत थी, मैं उसमें बताना भूल गई। इसमें देखिए ज़िक्र आया था ना बियदिहिल मुल्क कि अल्लाह ताला के हाथ में है बादशाही। तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला का हाथ हमारे हाथों के तरीके नहीं है। रिवायत में तो आता है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहिने हाथ हैं। उसको भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। बस वो गैब का मामला है और उसको गैब को हम ऐसे ही मानना है, जैसे अल्लाह ताला ने कह दिया। अब गैब क्या होता है? बस ऐसे समझ लीजिए कि जैसे 1 ग्लास पानी है। 1 ग्लास पानी में सिर्फ़ 1 ग्लास पानी आएगा, 1 बाल्टी या 1 जग पानी नहीं आ सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो उसी तरीके से जो हमारी अक्ल है ना, वो लिमिट है, उसकी एक लिमिट है। उसमें वो अल्लाह ताला का जो वजूद है, वो उसकी ज़ात कैसी है, वो नहीं आ सकती। बस हमको अक्ल थोड़ी दी गई है, इल्म थोड़ा दिया गया है। इंशाअल्लाह जब गैब का पर्दा चाक होगा, तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या कैसे है। अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, कैसे अल्लाह ताला का हाथ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो हम लोग जान लेंगे। लेकिन अभी तो बस यकीन करना है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला देखता है, सुनता है, जानता है। कैसे? अपने इल्म के ज़रिए। वो खुद नहीं आता है, वो अपने इल्म के ज़रिए हमारे पास है। तो कोई ये ना जानेगा कि हमारे हाथों के तरीके अल्लाह ताला के हाथ हैं। वो कैसे हैं? वो हमारी अक्ल में नहीं आ सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रही है बात? अपनी ज़िंदगी को हम लोगों को गनीमत जानना है। हर काम कीजिए, कोई काम मना नहीं है। शर्त ये है कि वो शरीयत के दायरे में हो, नियत हो अल्लाह ताला के लिए। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? चाहूँ तो पकड़ लूँ, बहुत ज़बरदस्त है, अज़ीज़, अज़ीज़ आ रहा है ना? चाहूँ तो पकड़ लूँ, लेकिन नहीं पकड़ते अल्लाह ताला। हम लोग के तरीके बेसब्रे तो नहीं है अल्लाह ताला, कि बस कोई कह दिया तो फिर कह के निकले कोई, फिर देखो हमारा तेवर, हमारा गुस्सा। नहीं, वो अज़ीज़ है और बख्शने वाला है, ज़बरदस्त है, लेकिन बदला नहीं लेता क्योंकि वो बख्शने वाला है। वो तो लास्ट मोमेंट तक, जब तक मौत का गरगरा नहीं शुरू होता, तब तक वो अपनी बंदों की माफ़ी के लिए अपना दरवाज़ा खोले रहता है। अब जब वो सकरात लग जाती है, तो फिर अलग बात है, दरवाज़े बंद हो जाते हैं, गरगरा शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे पास लास्ट टाइम तक टाइम होता है, तो हम अभी ही अपने आप को सुधार लेना। तो क्या समझें? खाने बनाने हैं, कपड़े भी धुलने हैं, मेकअप भी करना है, बाज़ार भी जाना है, लेकिन कब? काम से। और लोगों से मिलना भी है, मेहमान के वहाँ भी जाना है, अपने यहाँ बुलाना भी है, दावत भी एक्सेप्ट करनी है, हर काम करना है। लेकिन उसको एहसन बनाना है और शरीयत की हदों में रहते हुए। अब तो कुछ लोगों ने क्या कर लिया कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, वो क्या है ना कि शौहर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, ये भी तो इबादत है। इसको उन्होंने मोहरा बना लिया, शैतान ने डाल दिया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुमने बच्चे को अपनी बहुत अच्छी तालीम दे दी है, एकदम वो डॉक्टर बन रहा है, शौहर को तुम तीनों टाइम अच्छे से खाना खिला रही हो, वेल डन, नमाज़ नहीं पढ़ोगी तुम्हारी बख्शिश है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक वो इबादत है, लेकिन वो मकसद उस तरीके का नहीं है। नमाज़ भी ज़रूरी है, सारे काम हमारे होते हैं ना, तो फिर नमाज़ हमारी क्यों पीछे रहती है? नमाज़ नहीं पीछे करनी है हमें, हमें नमाज़ को भी रखना है और अपने शौहर का भी रखना है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त है, तो पहले हमें फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है और अगर हमारे शौहर भूखे हैं, तो हमें नफ़्ल नहीं पढ़नी है, पहले उनको ध्यान देना है। बस ये रूल याद कर लीजिए, हमारी उस्तादा जी यही बताती हैं कि अपने फ़र्ज़ को पहले आप पूरा कीजिए, फिर आप लोगों के हक़ अदा कीजिए। ये मत सोचिएगा कि बस मुझे अल्लाह ताला वाला मैं बहुत इबादत कर रही हूँ, तो अब बस मेरे घर वाले तो सारे जहन्नमी, सारे काफ़िर और सारे गुनहगार हैं और मैं तो बस दिन भर पढ़ती रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा आलिम और मुझसे ज़्यादा पहुँचा हुआ कोई नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला को जैसे अल्लाह ताला का हक़ हमें देना है, वैसे उसके बंदों का भी हक़ देना है। यहाँ तक कि आता है कि अल्लाह ताला अपने हक़ को शायद माफ़ कर दे। वो कब्र में थपेड़े खा के और पुलसिरात में हमें
कट पिट के, जहन्नम के कुछ दिनों में जला के वो हमें शायद पाक साफ कर दे। लेकिन अगर किसी का हमने हक मारा होगा, ससुराल वालों का, मायके वालों का, किसी का भी, वो तब तक नहीं माफ होगा जब तक अल्लाह ताला मतलब यानी कि अल्लाह ताला नहीं, जब तक वो बंदा नहीं माफ कर देता, तब तक वो नहीं माफ होने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रब का भी हक अदा करना है और उसके बंदों का भी हक अदा करना है, और ये आता ही एहसन अमल में है। क्योंकि हमारी जिंदगी दिनचर्या की जिंदगी से जुड़ी है। हमारी लाइफ जो है बिना इन कामों के हो ही नहीं सकती। आज दीन का मतलब यही हो गया है ना, कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और एकदम बद-इखलाक हो जाओ, ना अच्छा पहनो ना अच्छा ओढ़ो ना अच्छा खाओ। नहीं, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, बेहतरीन लिबास, एवरीडे नया कपड़ा पहनो। अगर आपके पास हैसियत है, आप एवरीडे नया पहनो कि अल्लाह ताला मैं हर दिन आपको अच्छा अच्छा पहन के दिखाऊंगी, आपकी नमाज में अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के आऊंगी, इतर भी लगाऊंगी, लेकिन ना महरम में नहीं। तब ये ऐसा अमल नहीं होता है। बस लिमिट में रहना है तो वो ऐसा अमल बन जाएगा। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। मैं अपने तरीके से इजी करके ही समझाना चाह रही हूँ, बहुत ग्रामर और इस चीज का टर्म नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के तरीके में भी एक तालिबा हूँ, है ना। तो बस यही सब चीजें करनी है, और अपनी जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसको तहदीस नेमत समझना है। अब अच्छे से रहिएगा सब लोग, अच्छा खाइएगा, अच्छा पहनिएगा, अच्छा सा तैयार होइएगा, अपने अल्लाह ताला के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी। अच्छा गुस्सा ना होइएगा जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कह रही होंगी कि मैम बार बार शौहर का यूज कर रही हैं। आप अपने महरम के सामने बिल्कुल तैयार हो सकती हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो चले इंशाल्लाह हम लोग यहीं रखते हैं अपना कोर्स। अल्लाह ताला हम लोगों का जो है कहना सुनना कबूल करे, और इसको समझने की तौफीक करके इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की तौफीक दे। और जो यहाँ पे अल्लाह ताला के कादिर और गफूर और अजीज जो अल्लाह ताला की सिफात है, इस पे हम वक्त लगा के एक एक नाम के बारे में अल्लाह ताला के अच्छे से जान सकें। क्योंकि यहाँ तो बस अभी हम शॉर्ट में हो रही है ना, जब अजीज और गफ्फार और कदीर और कादिर पे सिर्फ एक एक घंटे बात होगी, तो सोचिए हम लोग का दिल कितना खुलेगा, कितनी सारी चीजें हम लोग जान जाएंगे अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको एहसन अमल करने की तौफीक दीजिए, और हम उसको समझ सकें, हम उसे कोई बहुत ऐसी चीज ना समझें कि अरे ये है क्या चीज एहसन अमल। हम अपने इन्हीं दिन के कामों से उसको चुन चुन के उसको एहसन अमल बना लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आप सबका सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।